नमस्कार बंधुगण कबीर घर को आपण मान स्वागत। आज अतिथि कार्यक्रम रे सिद्धेश्वर त्रिपाठी आज आपण मान गहन जड़े कवयित्री मन कथा शुणा से आम सहित उपस्थित अच्छा से कविता लिखती गल्प उपन्यास नाटक सबुथिरे लेखली चला करती से पुरी माटीर कवयित्री इंग्राजी हो एवं हिंदी ये दुईटी भाषा अनुवाद करिवारे से माहिर तांकर बही संख्या एकाधिक आपण माने तांको भल भाबरे जानिछंती जहांकर अनेक गप कविता आकाशवाणी रे प्रसारित हुए से कहीं नंती आपण मानकर चिर परिचित कवयित्री सेही पुरी माटीर कवयित्री सुजाता सिन्हा। मैडम नमस्कार कबीर घर को आपन को स्वागत। नमस्कार आपण मते एई कबीर घर रे किछि कहबा को सुजोग दोथारे मते आपण के नमस्कार से धन्यवाद देछि। आगे मैडम आमे तो प्रथमे आपन को साहित्य जीवन विषय जानिबा प्रथमे आपन को सृष्टि रु किछि कविता आम दर्शक बंधु मानक पय आम श्रोता बंधु मानक पय सुनिबा को चाहिबो। मते भल लागे जेतो पिला माने मोर केतरी भजन निज कंठरे गांती तो मते सेटा बहुत भल लागे जेतोले खुशी लागे जा हो पिला माने मोर लेखाटा एते आनंद रे गाउछली से कविता के थिला कालिया रे तो पाई चिट्ठी लिखिछि कालिया रे तो पाई चिट्ठी लिखिछि जना नाही मते तोर ठिकଣା किछि कालिया रे तो पाई चिट्ठी लिखिछि ए गीतरे तापर अछि 3-4 पद अछि कविता पिलानको बहुत भल लागे। एते सुंदर गीत लिखंती। ई साहित्य जीवन आपनकर केमिति आरंभ होइतला काहाटू प्रेरणा पाइतिले केते वर्ष होइतला ई साहित्य रे आपन जेते छंदी हेले साहित्य बंधन रे ମାନେ ସାହିତ୍ୟଟା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ ଏଇଟା ପିଲା ବେଳରୁ ହେଇଥିବ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ସେ ସବୁ ଆମର ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ହୁଏ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ବସି କରୁ ତ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ ର ଅକ୍ଷର ବ ଅକ୍ଷର ଳ ଅକ୍ଷର ଏଇ ସବୁ ଲ ଯୋଉଟା ସେ ଅକ୍ଷରଟା ତ ନଥାଏ ସେ ଅକ୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଗୀତଟା ନଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଛନ୍ଦିକି ଗୀତ ଗୁଡାକ କବିତା ଗୁଡାକ ବୋଲିଦିଏ तो मो सांग माने भाबंती ना एमती बोधे कविताटे अच्छी गीतटे अच्छी तापर केते लिखिछि किंतु हम घरे टिके पुराना ये टाइप रो लोक समान भाबंती एते कोन का पाकु चिठी लिखुछि कोन तो से को पाठ पढिबो ना एगो सब करूछु तेणु सेडा लुचिए लेखे ଏବଂ पढे तापर चिरी दिए एमती जो छिला तापर एई तो स्कूल आरंभ कली 97 मसिया ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଙ୍କସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତାପରେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଗାଇଲେ କୋଉ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେମିତି ଦେଇକି ଛନ୍ଦ ପକେଇ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ କବିତା ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତ ଆହୁରି କିଛି କଥା ହବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି साहित्य पे आपनको कि माने प्रोत्साहित करंती प्रेरणा दियंती। परिवार में मोर स्वामी अछंती मोसे इंग्लिश मीडियम हमर स्कूल रे अछि सेतरे स्वामी अछंती सेक्रेटरी अछंती एवं मोर गोटे पुओ दिनार दास से भी पढुची आ प्रेरणा करले तो मो बेसी पढिया पे मोर पिला बेलु इच्छा थिला এবং बहुत बही पढिची उपन्यास पढ़ी गल्प पढ़ी जैसे लुचे पढ़ी के मत देना एटा तो पढ़ भविष्य ना सब लुचे पढ़े आपर पिला गले रहा मु कहि तो मोर प्रथम स्कूल जीवन में स्कूल समय जो समय पिला पढ़ाए पढ़ेगा मत भल लगे पिला गप कहवाई तेणु मु गप कहे जो गप से मुझे जो गप शुणे से अधा अधा गपटा छाड़ी दिखती मुझे पूरण करने चेष्टा करे भल लगे ना हाँ हो पारे से भी बुझी जाती मुझे आस्ते आस्ते गप लिखिली गप लिखा मो हजबैंड स्वामी से पढ़ती भल लगे तो बढ़िया गप लिखिचे
ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ପଠେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଦ୍ୟାବଧି କେତୋଟି ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ? ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଯିବଣି? ମୁଁ ସେମିତି କହିପାରିବିନି, ଗୁଡାଏ ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପରେ ମତେ ସୁନାପିଲା ପ୍ରକାଶନୀ କଟକ ସେ କହିଲେ ତମର ଯଦି ବହି ପେପରରେ ଛପା ହେଇଥିବ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ସମୟ ଧରିତ୍ରୀ କି ଆଉ କୌଣସି ପେପରରେ ଯଦି ଛପା ହେଇଥିବ ତମର ଗପ କି କବିତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ଛପେଇବି, ବହି ଛପେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଗପ ମିନିମମ୍ 20ଟା କି 25ଟା ଗପ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେ କହୁଛି 2009 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ଦେବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ସମ୍ବାଦ ଧରିଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ତମର ଗପ ଯଦି ଛପେଇଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ବହି ଛପେଇବି। ସେଇଠି ଲଗାତାର 6-7ଟି ବହି ସିଏ ମୁଁ ଛପେଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ତରଫରୁ ମୁଁ 4ଟା ବହି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ କୋଉଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି? ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ସମ୍ମାନ ହେଇଥିଲା, ଏକାକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା 2003 ନା 2004 ମୋର କେତେ ମନେ ପଡୁନି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଗଳ୍ପ କବିତା, ସବୁଆଡେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଏ, କବିତା ଫବିତା ପଢେ, ଇଏ କରି ସେ କରେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ ଆଉ। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମୋର ସେ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ଏବଂ ମତେ ଛପେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳିଥିଲା 15,000 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ମତେ ସବୁଠୁ ପୁରସ୍କାରଠୁ ସେଇଟା ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରସ୍କାରଠୁ ସେଇଟା ଅଧିକା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର କେତେ ପାଇଛି ମୋର ସେଗୁଡା ଯଦି ବା ହାତ ଗଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତ ପାଇଛି, ସମସ୍ତେ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲେଣି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ପୁସ୍ତକ ତ ବହୁତ ଗୁଡା ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, 18ଟା ହବ। ଆଜ୍ଞା 18ଟା ପୁସ୍ତକ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ 5ଟା ଅଲରେଡି ଇଏ ହବାର ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ ହବାର ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବହିରୁ କେତୋଟି ବହି କଣ ନା ଟିକେ କହିବେ କି ଆମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ? ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସୁନା ଫୁଲ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କେତେ ମିଠା, ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁସି ଗପ, ସୁନା ହରିଣ, ମଲାମୁଖର ଲକ୍ଷପତି, ପିଲାଙ୍କ ବୀରବଲ କାହାଣୀ, ପିଲାଙ୍କ ପରୀ କାହାଣୀ, କଥା କବିତା ଜାଣିବା କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର ସେ ମାଇ ଲିଟିଲ ଏସେ, ଇଂଲିଶଟା ରହିଛି ସେଟା। ତାପରେ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି କାଶଫୁଲର କୁହୁକ, ପ୍ରଣୟର ଗୋପନ ଗପ, ପାପ ପରିତାପ, ଆଉ କବିତା ବହି ଗୋଟିଏ ଅଳକାନନ୍ଦା। ତାପରେ କୀପନା ପ୍ରକାଶନରୁ ହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲୋକ କଥା, ଏଇଟା କିଶୋର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେନାଲିରାମ କାହାଣୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଶୋର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଲୋକ କଥା, ଏକା ଏକା ଅନେକ, ଏମିତି ସବୁ ବହି ଆଉ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଗ ଧାଡିର ଲେଖିକା, ବହୁତ ବହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣ ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପରିମାଣରେ କବିତା ଆସର ହଉଛି, ବହୁତ କବି ସେଠି ସମାଗମ ହଉଛି, କବିତା ନିଜେ ନିଜେ କବିତା ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହି ମଧ୍ୟ ଛପା ହଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଆମ ବେଳେ ଏତେଟା ନଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ମାନେ ଗଳ୍ପ କବିତା ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୋଉମାନେ କହୁନଥିଲେ କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉନଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖୁଛି ତ ମନକୁ ମନ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିଛି ତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ କବିର ଘର ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ, କବିର ଘର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତ ରହିବ? କବିର ଘରେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କବିତା ପଢୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ପଠଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇକିରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ବି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ
ମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଲେଖାଟାକୁ କୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି କବିର ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହସ ବଢୁଛି ସେମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ଲେଖିଦେବେ। ରହିଯାଉଛି କି ଯାହା କବିର ଘରରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସେଟା ତ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ଖୋଜି ବୁଲିବା ତା ଦେହରେ ଭୁଲ କୋଉଠି ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ନେଇଯିବ। ଆମର ବି କଥା କଲା ବେଳେ କୋଉଠି କେମିତି ଭୁଲ ହଉଛି, ଲେଖିଲା ବେଳେ ବି କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ରହିବ। ଗୋଟେ ବଡପଣର ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ଛୋଟ ପିଲା ତ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ହେଇପାରେ। କଣ ଆଉ କଲେ କବିର ଘର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତା ଭିତରେ ପୁରୁଣା କବି ମାନଙ୍କର ଲେଖା ଟିକେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଅନ୍ତା କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୂଆ ପିଢିର କବି ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତେ, ସେମାନେ କୋଉ ପଥ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରଚାରିତ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦେଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲେ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ରଚିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଛୋଟ କବିତାଟି। ଚାଲ ସଖୀ ଆମେ ଫେରିଯିବା ସେଇ ଭରା ଯୌବନ ନଦୀକୁ, ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ନଥିବ ଡର କାହାକୁ, ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରେମରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଆମେ ବୁଲୁଥିବା ଏକାନ୍ତରେ, ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଖୋଜିଯିବା ନଥିବ ସ୍ୱାର୍ଥ କାହାରେ, ନଥିବ ସ୍ୱାର୍ଥ କାହାରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, କବିର ଘର ସହିତ ମନ ଖୋଲା କଥା ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲେ ସୁଜାତା ସିହ୍ନା, ପୁରୀ ମାଟିର କବୟିତ୍ରୀ, ଗାଳ୍ପିକା ଏବଂ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯୁବ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ମତାମତ ଦେବେ। ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏଇଭଳି ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କବିର ଘର ତରଫରୁ ନମସ୍କାର।